नवजोत सिद्धू का सीएम कैप्टन ते वड्डा बयान कहा। कांग्रेसी विधायकों विच बन रही है आम सहमति। सूबे विच कांग्रेस नहीं बल्कि बादलों की चल रही है सरकार। 75-25% का फार्मूला है लागू। विधायक कुलदीप वैद ने नवजोत सिद्धू नाल मीटिंग तो किया इनकार। कहा पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नाल पै सकता है माड़ा असर, पर मैनू उम्मीद सीएम छेती कढणगे हल। कोरोना खिलाफ एक्शन विच पीएम मोदी मुख्यमंत्री कैप्टन समेत 4 सूबਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਖਤ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਠੱਪ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੱਜੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਥਾਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਨਕਬਾਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ थोड़े नाल भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं नवजोत सिद्धू के बारे। जी हाँ, नवजोत सिद्धू ने एक बार फिर तो सीएम कैप्टन ते वड्डा वार किया है। उन्होंने बकायदा ट्वीट किया ते ट्वीट करके लिखा कि सूबे दे विच कांग्रेस नहीं बल्कि बादल राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायकों विच हुणे आम राय बन चुकी है और अफसरशाही बादलों की इच्छा ते ही काम कर रही है। उन्होंने नाल ही जिक्र किया अपने ट्वीट के विच कि कांग्रेस वर्करां दी सुनन दी थां बादलों की पुछ पड़ताल वधेरे हो रही है। लोक भलाई लई ये सरकार नहीं चल रही। तो कई एक तो बाद एक निशाने साध रहे। सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के उपर एक बार फिर तो वड्डा हमला किया। नवजोत सिद्धू ने बकायदा ट्वीट करके जिक्र किया कि जिस तरीके सूबे के अंदर हालात बने हुए हैं और सारे ही जोड़े कांग्रेस के विधायक ने उन्होंने आम राय बनी है कि जी सरकार है वह बादलों के कहने अनुसार ही चल रही है। सूबे में कांग्रेस नहीं बल्कि बादल राज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी अफसरशाही है वह भी कांग्रेस के वर्करां ते MLA सुनने की बजाय बादलों की इच्छा के मुताबिक ही काम कर रही है। और कांग्रेस वर्करां की सुनने की थां बादलों की पुछ पड़ताल वधेरे हो रही है। और हुण यह सरकार लोक भलाई नहीं बल्कि माफिया राज सरकार में चला रहे हैं। और जी रेशो उन्हें 75-25 का भी जिक्र किया कि 75% कांग्रेस और 25% बादलों के कहने अनुसार सरकार काम कर रही है। तो ट्वीट भी तुहानूं दिखाने ते दसदे की लिखा ट्वीट के नवजोत सिद्धू ने। उन्होंने कहा कि विधायकों के विचाले आम राय है कि कांग्रेस सरकार की जगह बादल सरकार सूबे के विच राज कर रही है। अफसरशाही ते पुलिस साडे विधायकों ते पार्टी वर्करां की सुनने की बजाय बादल परिवार की इच्छा के मुताबिक ही काम कर रही है। सरकार लोगों की भलाई लई नहीं चल रही सगों पहला वांग ही माफिया का राज कंट्रोल चल रहा है। नाल उन्होंने हैशटैग 75-25 यानी कि 75% कांग्रेस ते 25% बादल सरकार चला रही है। इस खबर की गलबात कर रहे हैं साडे नाल सीनियर अकाली आगू विरसा सिंह बलटोहा जुड़ रहे हैं। बलटोहा साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उपर। तो आए दिन नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के उपर वड्डा शब्दी हमला बोलते हैं, पर अज जो ट्वीट किया गया उस सीधे तौर के उपर कहा कि बादल फैमिली को भी कोट किया किते ना किते कहा गया कि जी अकाली दल के जां बादल परिवार है वो सरकार दे विच वड्डी उसकी भूमिका और उसके कहने के मुताबिक ही पंजाब की अफसरशाही काम कर रही है। और पहला दे वांग ही जिहड़ा माफिया राज है वो कांग्रेस दे विच सीधे तौर के उपर चल रहा है। सब जो 2 शब्दों के कहना होवे ते जिहड़ी 4.5 साल की कैप्टन अमरिंदर सिंह की या कांग्रेस पार्टी की सरकार की कारगुजारी है जी वो निराशता वाली है। पंजाब का आम आवाम भी निराश है, जिहड़ा कांग्रेस का वोटर सी वो भी निराश है। और इत्थों तक कि जिहड़ा कांग्रेस का वर्कर है जिन्हें अगे वध के बड़ी मेहनत दे नाल कांग्रेस सरकार बनाई सी सूबे के अंदर अज वो भी मायूस है। और उन्हों की मायूसी का कारण की है कि सरकारां हंडाइयां ने नवजोत सिंह सिद्धू होना ने, सरकारां हंडाइयां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने, थले वर्कर की तो पुछगिछ ही नहीं हुई, थले वोटर तो पुछे ही नहीं
ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਰਵਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਡਿਨਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 75-25 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਊੜ ਜਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 2.5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸੂਖ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲਓ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ 302 ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 26 ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 751 ਦਾ ਜਾਂ 188 ਦਾ, 302 ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ 2 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਆ, ਸੀਪੀਐਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ 2022 ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੋਟਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਵਿਸਤਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪੇਬਲ ਏਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਈ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग
कोरोना पे काबू पा पाएंगे। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਕੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 150-200 ਲੇਕਿਨ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 500-600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਨੇ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗਾਹਕ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ 188 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ 188 ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਲਦੀ? ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਬਸੀ ਬਾਬਾ ਕੇਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ? ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ? ਹਾਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਆ ਜੋ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲੈਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक लेटर सर्कुलेट हुआ था जिसमें सिविल सर्जन सर ने कहा था कि सारा स्टाफ अपना अपना RT-PCR टेस्ट करवाओ। तो हम लोगों ने भी नॉर्मल ऐसे अपना टेस्ट करवाया। हम इवनिंग में 5 लोग आते हैं IDSP लैब में, तो 5 ने करवाया। तो उसमें जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव आ गया हम लोग। तो ऐसे तो हम बिल्कुल ठीक थे, कोई सिम्टम नहीं था, हमें बिल्कुल फिट थे। तो हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि डर भी गए थे हम लोग, काफ़ी शॉक थे। तो उस चक्कर में हमने दोबारा अपना टेस्ट रिपीट करवाया। तो जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। तो यही सारा बात हुई थी। लेकिन अब हमने कंप्लेंट वगैरह दी है, सिविल सर्जन सर को भी दी है, रिटर्न में भी दिया है। तो देखते हैं आगे क्या अभी रिजॉल्व हुआ है। अभी तक तो हमें इस बारे में कुछ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।